قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھیے اور اللہ پاک کی بے شمار بخششوں سے رحمتوں سے حصہ حاصل کیجیے۔ ناظرین کرام، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر ہم سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ کچھ وہ معجزات ہیں کہ جس کا تعلق آپ کے جسم اطہر سے ہے، اعضائے مبارکہ سے ہے، اور ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا تعلق اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دیگر چیزوں کے ساتھ ہے۔ انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے ان سب کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے۔ کبھی آپ نے سورج کو پلٹا، کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کبھی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لعاب دہن سے دکھتی آنکھیں درست ہوئیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں، نکلی ہوئی آنکھ واپس اس کے مقام پہ لگائی تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ غیب کی خبریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار بار عطا فرمائیں۔ کس کس معجزے کا تذکرہ کیا جائے، سب کا شمار تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، البتہ حصول برکت کے لیے ہم کچھ مزید معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور ان معجزات میں بعض تو ایسے شاندار ہیں کہ جنہیں سن کر ہر دفعہ ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عشاق کے دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مزید لبریز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑا ہی مشہور معجزہ جس کو معجزہ شق القمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شق القمر کا مطلب چاند کو توڑنا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ ابو جہل جو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ سے دشمن تھا اور مرتے دم تک دشمن رہا، اور اسی دشمنی کی نحوست کی وجہ سے کفر پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طرح طرح کے طریقے سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے، ایسا کام کیا جائے کہ لوگ ان کی طرف رغبت کرنے کے بجائے ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی بھی کام کامیاب نہ ہو سکا۔ یمن کا ایک شخص، وہاں کا ایک سردار تھا جس کا نام حبیب ابن مالک تھا، وہ ابو جہل کے کہنے پر مکہ آیا، اور ان دونوں کا پلان یہ تھا کہ ہم مل کر کچھ ایسا کریں کہ جس سے لوگوں کو اسلام سے، توحید و رسالت سے دور کیا جا سکے۔ انہوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نبوت پر سچا ہونے کی دلیل کے طور پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمتوں میں شامل ہیں کہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور بھی لوگ تھے جو بعد میں ایمان لائے اور صحابی بنے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا مقام صفا پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور اس کا جو منظر تھا وہ کچھ یوں تھا۔ جب میرے آقا
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ पर जबकि दूसरा टुकड़ा पहाड़ के नीचे नज़र आना शुरू हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को बकसरत बयान किया गया है, बल्कि इस हदीस पाक और इस वाक़े के तहत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि चाँद को दो टुकड़े करने का जो मोजज़ा है ये तवातुर मानवी के तौर पर भी साबित है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत तय्यबा से भी साबित है। और वो कौन सी आयत करीमा है? वो ये आयत करीमा है इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत जो है वो करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हुआ। इस आयत में चाँद को जो दो टुकड़े होने का, टूटने का ज़िक्र है, इसके तहत मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद वो अज़ीम व शान मोजज़ा है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर फरमाया था। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मोजज़े का बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ पर तज़किरा करते हुए अपने अशआर में इरशाद फरमाते हैं, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवां तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया यानी कि चाँद को दो टुकड़े कर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। दूसरा मोजज़ा जो कि सूरज डूबने के बाद पलटा, उसका तज़किरा है। ये गए हुए दिन को असर किया यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो नमाज असर का टाइम तो चला जाता है, लेकिन जाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सूरज को वापस पलटाया तो असर का वक्त दोबारा लौट आया। ये सारी ताबो तबां, ये जितनी चमक दमक है, ये रोशनियाँ हैं, ये जो कुछ भी कायनात के अंदर खुशियाँ हैं, खूबसूरतियाँ हैं, ये सब कुछ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप ही के लिए तो हैं। नाज़रीन किराम, कितने खूबसूरत अंदाज़ पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दो मोजज़ात का ज़िक्र किया है, बल्कि इमाम अहले सुन्नत ने जा बजा मोजज़ात और उसके बारे में जो इरशाद फरमाया उसका मफ़हूम ये है। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक का हाकिम बनाया, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा मखलूक में कोई हाकिम नहीं। ये तमाम शजर, तमाम हजर, ये तमाम कायनात, आसमान व ज़मीन, कहकशाएँ, चाँद, सितारे, इंसान, जमादात, हैवानात, नबातात सब मुतियो फरमा बरदार हैं कि जब किसी को जो हुक्म इरशाद फरमाएँ उसके लिए हुक्म को मानना लाजिम और ज़रूरी करार पाता है। क्या बात है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की। मदरी चैनल के नाज़रीन, अब एक और बहुत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ मोजज़ा सुनते हैं, इंशाअल्लाह आपका दिल झूम उठेगा। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही मशहूर, बड़े ही प्यारे सहाबी हैं, असहाबे सुफ़ा में से आपका शुमार होता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं असहाबे सुफ़ा में था और कभी भूख होती, उसकी शिद्दत होती तो भूख की शिद्दत की वजह से अपना पेट ज़मीन से लगा लेता। एक मर्तबा भूख का बड़ा गलबा हुआ तो मैं उस रास्ते पर जाकर बैठ गया जहाँ से लोग बाहर की तरफ जाते थे। अब फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर कुछ देर ही बैठा था, क्या देखता हूँ कि रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे देखते हैं तो मेरे चेहरे की नकाहत को देखकर महसूस फरमा लेते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा मेरे साथ चलो, मैं आपके पीछे हो लेता हूँ। आप अपने काशान अक़दस पर तशरीफ़ लाते हैं और अहले खाना से पूछते हैं कि घर में कुछ है। तो अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये एक बर्तन में, प्याले में दूध है जो कि फ़लाँ सहाबी या सहाबिया की तरफ से हाजिर किया गया है। ये देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे यानी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ और असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। नाज़रीन, असहाबे सुफ़ा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से वो मुबारक जमात है जो मस्जिद नबवी शरीफ से मुत्तसिल एक चबूतरे पर हर वक्त हाजिर रहा करती थी और इन सहाबा किराम का कोई और काम ना था, सिर्फ़ वहाँ पर बैठे रहते,
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، احادیث مبارکہ سنتے، دین اور علم حاصل کرتے، دوسروں تک اس کی دعوت کو پہنچایا کرتے تھے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ملتا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ نہ یہ کوئی اور کام کاج کرتے تھے، نہ ہی ان کا کوئی اور ذریعہ معاش تھا، نہ گھر بار تھا، گویا کہ یہ اسلام کے مہمان تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ صدقہ آتا تو آپ وہ سارے کا سارا اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیا کرتے، جو اصحاب صفہ اس کو استعمال کرتے، اور اگر کوئی ہدیہ حاضر خدمت کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے میں سے اصحاب صفہ کو بھی عطا فرماتے اور کچھ خود بھی استعمال فرماتے۔ یوں اصحاب صفہ شب و روز وہاں پر رہ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دودھ تو بڑا مختصر سا ہے، میں بھوکا بھی ہوں، بھوک سے میری حالت نڈھال ہو چکی ہے، میں کہیں زیادہ حقدار نہیں تھا کہ مجھے یہ دودھ مل جاتا اور میں اس میں سے کچھ گھونٹ پی کر کچھ طاقت حاصل کر لیتا۔ اگر تمام اصحاب صفہ آئیں گے تو پیارا آقا مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو پلاؤ، تو اتنا سا دودھ اور اتنے سارے افراد، نہ جانے میرے حصے میں کیا آ پائے گا۔ ایک فطری بات ہے، بشری تقاضا ہے، انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو یہ سارے خیالات، یہ ساری چیزیں، فطری تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن جب حکم مصطفیٰ ہے تو اس پر تو عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اصحاب صفہ کو بلا لایا۔ ان کی تعداد اس وقت 70 تھی، 70 صحابہ کرام کاشانہ اقدس پر حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ دودھ لو اور اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، ایک صحابی کو دیتے، وہ اس میں سے پیتے، نوش فرماتے، پھر پیالہ واپس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، پھر آپ دوسرے کو دیتے، تیسرے کو دیتے۔ ناظرین کمال دیکھیے، ایک دودھ کا پیالہ کتنے افراد پی لیں گے؟ ایک نارمل سا پیالہ ہو، نارمل سا برتن ہو، اس میں کتنا دودھ آئے گا؟ اور اگر وہ شخص کے جسے پیاس ہو، بھوک ہو، وہ کتنا اس میں سے پیے گا اور کتنوں کو یہ سیراب کرے گا؟ مشکل سے ایک شخص کے لیے کفایت کرے گا یا دو کو کفایت کرے گا۔ لیکن یہاں پر میرے رب عز و جل نے معجزہ رسول کو ظاہر فرمانا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، اصحاب صفہ پیتے گئے، یہاں تک کہ تمام کے تمام نے پیا، اور جب پیالہ آخر میں میرے ہاتھ میں آیا تو سب سیر ہو چکے، اور اس دودھ کے پیالے میں ابھی بھی دودھ ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، سبحان اللہ، اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے درست ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، جب بہت سا دودھ پی لیا تو میں نے منہ سے پیالے کو ہٹایا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ پی کر تمام پیاس، میری تمام بھوک دور ہو گئی، میں مکمل طور پر سیراب ہو گیا۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ 70 افراد کے پینے کے باوجود اس پیالے میں دودھ ابھی بھی باقی تھا۔ بقیہ دودھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ہاتھ میں آیا، آپ نے اللہ پاک کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بقیہ بچا ہوا دودھ نوش فرما لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنا یہ شاندار معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر کیسی برکت عطا فرمائی تھی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ مناظر جب دیکھے ہوں گے تو ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، کیسی محبت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح کے واقعات جب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھا کرتے تھے تو اپنے تن من دھن کے ساتھ
सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहा करते थे। इससे ये भी मालूम होता है, एक तरफ तो ये मोजज़ात कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तसर से खाने को 1000 सहाबा को अता फरमाएं और सबको किफ़ायत कर दें। 4 किलो जौ का आटा और एक बकरी के बच्चे का गोश्त। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत का जो वाक़या है, 1000 सहाबा किराम ने तनावुल फरमाया और यहाँ पर दूध का एक प्याला 70 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नोश फरमाया। दूसरी तरफ देखते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी फाके गुजरे। कई मरतबा ऐसा हुआ कि आपके पास, आपके घर वालों के पास खाने को पीने को कुछ ना था, कई कई दिन तक चूल्हा ना जलता था। अब ये दो चीज़ें जब हम देखते हैं तो इससे मालूम होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था। आप आजिज़ ना थे। अल्लाह पाक ने आपको तमाम जहानों की कुंजियाँ और ख़जाने अता फरमाए थे। आप तो वो हैं कि एक प्याला 70 को पिला दें, थोड़ा सा खाना हज़ारों को खिला दें, लेकिन इसके बावजूद फाके में अपने दिनों को गुजारना, औकात को गुजारना, ये उम्मत की तालीम के लिए था और अपनी उम्मत के गरीबों की दिलजोई के लिए था। एक तरगीब थी अल्लाह पाक के हुक्म पर और उसकी रज़ा पर राज़ी रहने की, गोया के तरबियत का सिलसिला था। वरना प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे मुजज़ात अता किए गए जिसे देखकर और सुनकर अक्लें हैरान रह जाया करती हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं आज़मुल मोजज़ात की। हर मोजज़ा बढ़कर है, बड़ी शान वाला है, लेकिन इनमें बाज़ मोजज़ात वो हैं जिन्हें उलमाए किराम ने दीगर के मुकाबले में ज़्यादा बढ़कर इरशाद फरमाया, और उनमें सबसे बढ़कर मोजज़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस इलाके में और जिस ज़माने में दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अरब उस वक्त अपनी फ़साहत पर, बलागत पर बड़ा नाज किया करते थे। इनको बड़ा मान था और गैर अरब को अजमी यानी कि गुंगा शुमार किया करते थे। अल्लाह पाक ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अजीम मोजज़ा कुरान मजीद की शक्ल में अता फ़रमाया कि जिसने तमाम दुनिया के लोगों को और बिलखुसूस अरब को आजिज़ करके रख दिया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें तिलावत फरमाते तो कुफ़ार दम बखुद रह जाया करते थे। जो खुशकिस्मत होते वो तौहीद और रिसालत पर ईमान लाते, मुसलमान हो जाते, और जिनके दिलों पर मोहर थी वो जानते बूझते भी मानने को तैयार ना थे, लेकिन उनके पास इस अजीम मोजज़े का कोई जवाब ना था। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को इसलिए भी आज़मुल मोजज़ात कहा गया कि बकिया मोजज़ात जितने भी हुए वो जिस वक्त ज़ाहिर हुए उस वक्त के लोगों ने देखा और उस वक्त पर वो ज़ाहिर हुए और फिर उनका ज़ुहूर इख्तिताम पज़ीर हुआ। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो मोजज़ा है कि जब से ये नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक इसकी ज़ियारत की जा सकती है, इसकी तिलावत की जा सकती है। ये मोजज़ा आज भी मुसलमानों के दरमियान मौजूद है और क़यामत तक के लिए ये बाकी रहेगा। इस एतबार से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आज़मुल मोजज़ात करार दिया गया। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ख़ुद दूसरों को आजिज़ करने पर ख़ुद दलील है। अहले अरब ये इल्ज़ाम लगाया करते थे और तोहमत लगाया करते थे, झूठ बोला करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो आयतें पढ़ते हैं ये रब की तरफ से वही नहीं है बल्कि ये अपनी तरफ से बनाते हैं। तो कुरान ने इसको बतौर चैलेंज के बयान फरमाया। मुख्तलिफ़ मकामात पर ये चैलेंज को बयान किया गया है। एक मकाम सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है। चुनाचे कुरान खुद अपने एजाज़ के बारे में इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। इन आयत का मफ़हूम ये है, अगर तुम्हें उसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाए ने कि अगर ए अहले अरब जो इनकार करते हो, हमने जो कुरान नाजिल किया इसमें अगर तुम्हें शक है तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो इस कुरान की किसी सूरत की मिसल ले आओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा अपने तमाम हमनवाओं को बुला लाओ,
अपने तमाम साथियों को बुला लाओ, अपने तमाम मददगारों को बुला, सब जमा हो जाओ, लेकिन इसकी मिस्ल लाओ। फिर खुद कहा फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारह उइद्दत लिल काफ़िरीन। और फिर कुरान ने खुद बयान किया, और अगर तुम ऐसा ना कर सको, बल्कि हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। ये मफ़हूम है इन आयात का। खुद कुरान ने पहले बयान किया और दावत दी इनको कि अगर तुम ये कहते हो कि ये मखलूक की तरफ से है, तो तुम भी मखलूक में शामिल हो, तुम भी अरब के अंदर हो, तुम भी कादिरुल कलाम हो, तुम भी ये दावा करते हो, तो तुम भी ले आओ। और फिर खुद बयान किया कि तुम हरगिज़ ना ला सकोगे। और फिर अज़ाब जहन्नम का जिक्र किया गया। नाज़रीन, ये वो कुरान का एजाज़ है और मोजिज़ा है जो आज भी कुफ़ार के लिए है। आज अगर किसी मुसलमान से कोई गैर मुस्लिम कहता है कि तुम्हारे पास इस्लाम की सदाकत पर क्या दलील है, तो हमारे पास आज भी जो सबसे बड़ी दलील है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, कि ये वो रब का कलाम है जिस पर हम ईमान लाए, और ये रब का कलाम बग़ैर किसी तब्दीली के, बग़ैर किसी कमी बेशी के आज तक महफूज है और क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। और इसकी मिस्ल लाना किसी इंसान के लिए न मुमकिन था, न मुमकिन है, न मुमकिन हो सकेगा। सुबहान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किस किस मोजिज़े का ज़िक्र किया जाए। ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सब कुछ बयान करने के बाद भी बयान करने वाला यही कहता है कि मैंने अपनी हैसियत और अपने वक्त के मुताबिक बयान किया। हकीकत यह है कि औसाफ़ मुस्तफ़ा, मोजज़ात मुस्तफ़ा और इनकी बरकतें न सब बयान हो सकती हैं, न बयान हो सकी। हम तो हुसूल बरकत के लिए इनका ज़िक्र करते हैं, अपना ईमान तरोताज़ा करते हैं और इसकी बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हम सब को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात को सुनने, बयान करने और इसकी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।